ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਰ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਛੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੂਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਦਲ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਆਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਘੋੜੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਣੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਝਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਕਦ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁੱਲੂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਆਹ ਕਾਹਦਾ ਦੌਰ, ਖੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲੀਏ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं वेख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल मेरा पिंड मेरा पंजाब। तो मैं तुहाडा होस्ट मुहम्मद तनवीर, मेरे नाल भाई अकरम साहब। यह पिंड जी नीवें मांगड़, ज़िला हाफसाबाद। यह वीडियो बनाने वास्ते स्पैशल सानू जिहड़ा जी फोन भी आए काफ़ी तो मैसेज भी आए। लछपाल सिंह ओलख साहब, उन्हों की वालदा का यानी उन्होंने अम्मा जान का पिंड है नीवें मांगड़। उन्होंने सानू मैसेज किए, उन्होंने कहा कि तनवीर भाई मेरी वालदा का पिंड है नीवें मांगड़, लिहाजा मेरा दिल करता कि तुसीं उत्थे जाओ तो इंटरव्यू करो किसी का जो साढ़े वड्डियां नूं सारे जानते होण, तो उन्हें जाके इंटरव्यू करो तो सानू साढ़े पिंड भी विखाओ। तो असीं इत्थे पहुँच गए हैं जी, तो बाबे जी सानू मिल गए ने, इत्थों दे बशिंदे ने, मसीह ने आ। तो ये सारे बजुर्गों को जानते हैं, पुछने कि सिखां दा ते मुसलमानां दा आपस च रहन सहन किवें दा सी। ये सारी गल तफसीली इन्हां नाल करने जी। तुहाडा नाम की मेरे को? बशीर मसीह। बशीर मसीह जी ना, सीधा ध्यान रखना, ठीक है जी। अच्छा बशीर मसीह, तुहाडा वाल साहब का नाम की जी, अब्बा जी का? बूटा मसीह। बूटा मसीह जी। तुहाडे दादे का नाम की सी बाबू? जवाया। जीवा जवाया जवाया जवाया। अच्छा अच्छा। बुजुर्गो अपनी उम्र कितनी सी 47 टाइम जो वर्ड टुक हुई है? 15 साल तो घट नहीं सी, उत्ते होने से यानी तुहानू फुल होश वास सारा कुछ याद है? हाँ जी, बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तुसीं इत्थों दे हो ना? हाँ जी। यानी बशिंदे हो तुसीं इत्थों दे? हाँ जी। अच्छा, इत्थे मुसलमान ते सिख बरादरी किहड़ी 47 तो पहला रहिंदियां, दसो जरा सारियां, अपनियां भी सारियां दसनियां, किहड़ी बरादरी ते रहिंदी सी उस? असीं रहिंदे सां अपने ईसाई हो गए? हाँ जी। हाँ जी। होर 2 बस्तियां हन साडियां ते चंगे भले रहिंदे सन। अच्छा। वाइयां शाइयां करदे हन, सिक्कां दी जमीन वांदे सन। अच्छा। ठीक है। होर किहड़ी बरादरी सी जी? और मरासी बलादरी सी। अच्छा। उन्हां दी परां बस्ती है। अच्छा। अच्छा अच्छा। राई सन। अच्छा जी। तेली सन। ठीक हो गया। मोची भी। हाँ जी। जला भी। अच्छा जी। घमियार सन जेह्ड़े हिंदू, वो ललारी भी सन। जेह्ड़े हिंदू घमियार सन सिख, अच्छा अच्छा, वो सन कोई 15-16 घर। अच्छा अच्छा। जेह्ड़े सिखां दे घर सन वो ही मर के 15-16 घर सन। सही मालक सन बड़े। अच्छा अच्छा। छोटा जिहा पिंड सी ते ओह इन्हां दे सिखां दे घर मसां इन्ने क सन, 18-20 होने ने, तो ज़्यादा नहीं। अच्छा बुजुर्ग, उस टाइम पिंड किड्डा सी? छोटा जिहा सी पिंड। पत्तियां किन्नियां हैं? पत्तियां किन्नियां हैं? पत्ती पुत्ती कोई नहीं सी उस वेले। अच्छा अच्छा, पत्ती चलो नहीं तुहानूं ज़हन च। वो जेह्ड़ा दसो भी नंबरदार किहड़े सन इत्थे? नंबरदार ज्ञान सिंह सी। ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह शपैत नंबरदार सी। सिख सी शपैत, उत्थे तहसीले उन्हें कुर्सी मिलती सी। अच्छा ठीक ठीक है। हाँ ते 500 किले का मालक सी। अच्छा जी। ठीक है। ज्ञान सिंह सी नाम? ज्ञान नंबरदार। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ पे रखा ਸੀ अमर सिंह। अमर सिंह एक नाम? हाँ, क्योंकि वो ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਮਨ ਬਾਹਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਮਾਰ ਮੂਰ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਚ ਕੇ, ਇਹ ਨਮਾਰ ਛੱਡੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਬੋਲੂਗਾ ਯਾਰ, ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਕਾਂਡ ਯਾਰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਬਾਬਿਓ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਮਸੀਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਮਸੀਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੋ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ। ਗਿਰਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਾਡਾ ਗਿਰਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਿਓ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਆ ਸਨ? ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਨਿਕਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਹਾਂਜੀ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ ਝਕਣਾ। ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੂ। ਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਚੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਜਿੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੂਟ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬੂਟ ਸਿੰਘ? ਬੂਟ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਚੰਦੜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ? ਉਹ ਚੰਦੜੀ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਚੰਦੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਤਾਰਕ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਤਰੀਏ ਸਨ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ? ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਡੋਗਰਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਾਂ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਫਰੂਕਾਬਾਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਆਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੰਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੂੜਕਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਬਾਕ ਲਿਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚੇ ਬੁਚੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਂਪੇ 'ਚ। ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਸੂਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ, ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ 2 ਭਤਰੀਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ।
ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜੈਂਬੂ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਾਣੀ ਜੈਂਬੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁੱਲੂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਜੀਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਧਰ ਨਾਰ ਨੂਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰਜੀਤ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਸਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁੱਲੂ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਗੁੱਲੂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਭਰਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੂਲ ਚਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਥਤਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਲ ਚਾਰਦੇ ਇੱਧਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਜੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਵੇਲੇ ਸੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜੂਹ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਈ ਸੀ ਮਾਲ ਚਾਰਨਾ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਕਾਹ ਕੂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਾਰੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਕਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ ਹੁਣ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਪਾਤੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਡੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਬੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜ੍ਹ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਠਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੂਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਾ, ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਖੂਹੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਢੱਗੇ ਦਾ ਪੰਜਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਗਾ ਜੋਣਾ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਉਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਡੂਰਿਆਂ 'ਚ ਸਨ ਨਲਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਮੇਨ ਭਾਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਛਤਰ ਕਰਨ ਖਾਣ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਰ? ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ? ਹਾਂ, 500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। 500 ਕਿੱਲਾ ਸੀ? 500 ਕਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੋੜ ਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਸੀ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਗਲ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਉਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਪੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ? ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਦੀ 100 ਪੈਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ 500 ਪੈਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਿ 100 ਪੈਲੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਠਕ, ਐਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੁਥਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਉਸ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖਿਲਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਾਨ ਪੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੌਖੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਸੌਖੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਲਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਣ ਪੱਟਣ ਪਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਐਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਚੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਜੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਨਾਲ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਠੱਠਾ, ਗੁੱਲ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਆ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਫਰੂਖਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਮਰਾਸੀ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਕਰਾਣੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਪੁਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਏਡਾ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਡੱਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ? ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਲੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨੰਦ ਦਾਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਟੌਰ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 8-9 ਪੈਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ, ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਛੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਡਾਂਗ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਏਡੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਦਲੇਰ ਬੜੇ ਸਨ। ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਸਾ ਖਿਚੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸਾ ਖਿਚੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਬੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਲਿਆਰੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੱਕੜ ਸਿੰਘ, ਕੱਕੜਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਹੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹਦਾ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਬਸ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਹੋਰ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਕੋਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਵੱਡ ਟੋਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਏ ਹੋਣ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਪਏ? ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਛੋਟਿਆਂ ਐਡੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਣੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਝਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਦ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਗਨਾਹ ਕੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ 500 ਕਿੱਲਾ ਪਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਬਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸ਼ਕਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਬਚ ਬੁਚ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਚ ਗਏ? ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਬਚ ਕੇ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਚ ਗਏ। ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਟੁੱਡੇ ਟੱਡੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੋਸਰਾ ਕਿਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਧਰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਇਆ 2-3 ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹੂੰ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੂੰ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਅਸਾਂ ਸਗੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸਾਂ। ਤੁਸਾਂ? ਅਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਦਰਾਣੇ ਹਾਲ। ਹੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮੀ ਕੁੰਮੀ ਸੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਰ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਕਿਸਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਲਾਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ? ਮਸੀਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਭੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਲੀ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਯਾਦ? ਵਡੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ?
ਇੱਕੋ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮਾਈ ਵਿਰਕ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਮਾਈ ਵਿਰਕ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ। ਭਰਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਬੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਦਿਆਲਾਂ। ਕੀ ਦਿਆਲਾਂ ਦਿਆਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਦਿਆਲਾਂ ਕੌਰ ਹੋਣੇ ਆ ਹਾਂ, ਦਿਆਲਾਂ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਸੁਨੱਖੀ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਹੂੰ ਉਹ ਕਿ ਪਰਦਾ ਪੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਪਾਹ ਜੁਗਣ ਆਪ ਜਾਣਾ ਬੰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਲਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਪੁਰਦਾ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਪੱਤਾ ਬੰਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੈ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸ਼ੈ ਲੈ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੌਜ ਕਰ ਲੈ ਮੌਜ ਕਰ ਜਾ, ਲੈ ਜਾ। ਠੀਕ, ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਕਮੀ ਦੀ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੂਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਦਲ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਘੋੜੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਐਸਣ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਸਹੀ ਹੁਣ? ਉਹ ਦੌਰ ਤੇ ਆਹ ਕਾਹਦਾ ਦੌਰ, ਖੇਮਾਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲੀਏ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਆਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋਗੇ ਫੁੱਲ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਏ ਸਿੱਖ? ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਣੀ। ਦੱਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁੱਲੂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਣੀ ਹੋਣੀ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਲ ਮੂਲ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ, ਟੱਲਾ ਉਹ ਖਿੱਦੂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਟੱਲੇ ਮਾਰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨਾ। 2 ਬੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ 60-70 ਪੈੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਫੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟੇ ਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਹੈ, ਪੂਨਾ ਨਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਹੈ। ਆਹੋ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਣੇ ਟੁੱਟਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਢਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਰਤੋਂ-ਬਾਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਆਖਣਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਮਗਰੋਂ ਬੂਟੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਖਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਅਜੀ ਕੋਲ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਥੱਕ ਕੇ ਆਏ, ਹਲਵਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਛੱਡ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਖਾਂ, ਤੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, WhatsApp ਨੰਬਰ, ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।